प्यारे बच्चों, सब तो पहला मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं पवन कुमार, पंजाबी मास्टर, सरकारी मिडल स्कूल कुटी, जिला फिरोजपुर। प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडी जमात का पाठ नंबर 15 3 इनकलाबी शहीद भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव पाठ पढ़ांगे। प्यारे बच्चों, इस तो पहला कि आप पाठ पढ़ना शुरू करिए, ये जानना जरूरी है कि ये एक लेख है। लेख की हुंदा है? लेख वार्तक दे विच कीती गई एक रचना हुंदी है जिहदे बारे लेखक भरपूर जानकारी रखदा है और उस जानकारी तो सानू भी फायदा उठाना चाहिए। भाव इस लिए असीं लेख पढ़ते हैं ताकि साडी जानकारी दे विच वाधा होवे। ते अज दा लेख 3 इनकलाबी शहीद भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव। प्यारे बच्चों, ये लेख सरदार लखविंदर सिंह रैया जी ने लिखिया है। वो खुद इन्हां तिन्नां देश भगतां तो बहुत प्रभावित होए और उन्होंने साडे नाल ये जानकारी साझी करन दे लई ये लेख लिखिया। प्यारे बच्चों, हुण सारे बच्चे अपनी अपनी किताब चों सफ़ा नंबर 41 खोल लो, 41 जिन्हां बच्चों कोल किताबां नहीं वो दौड़ के जाओ और किताबां लै आओ, क्योंकि जिवें जिवें मैं तुहानूं पाठ समझावांगा उवें उवें आपां किताब दे विचों भी देखते जावांगे तां ज़्यादा समझ लगेगी। हाँ बच्चों, ले आए किताबां? तो चलो शुरू करते हैं। पाठ नंबर 15 3 इनकलाबी शहीद भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव। अंग्रेजी हुकूमत के जुलम विरुद्ध इन्हां तिन्नां देश भगतां ने घोल किया और अपनी छोटी उम्र दे विच ही शहीदियां प्राप्त कीतियां। इस करके इन्हां नूं कौमी शहीद होने का माण प्राप्त होया है। इन्हां दा भारती इतिहास दे विच बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ते प्यारे बच्चों, हुण आपां दूसरे प्यारे दे वल चलदे हां। दूसरे प्यारे दे विच अपने अभ्यासी प्रश्नां दे विच जिहड़ा पहला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव का जन्म कदों होया, उन्हां दे माता पिता का की नाम सी, तां इस दूसरे प्यारे दे विच इस दा जवाब भी है। ते प्यारे बच्चों, भगत सिंह ते सुखदेव दोवां का जन्म सन 1907 दे विच होया और जो राजगुरु जी सन उन्हां दा जन्म 1908 दे विच होया है। भाव इन्हां दोहां तो एक साल बाद होया है। राजगुरु जी भगत सिंह ते सुखदेव नालों एक साल छोटे सन। भगत सिंह दी माता का नाम विद्यावती ते पिता का नाम सरदार किशन सिंह सी। उन्हां दे चाचा जी बड़े मशहूर सन, उन्हां दा नाम अजीत सिंह सी। उन्हां दा भी आज़ादी दे विच बड़ा वड्डा योगदान सी और उन्हां दे दादा का नाम सरदार अर्जन सिंह जी सी। प्यारे बच्चों, भगत सिंह का जन्म ਚੱਕ नंबर 105 जिला लायलपुर जो कि हुण पाकिस्तान दे विच है उत्थे होया। हुण दूसरा इन्हां दा साथी सुखदेव, उन्हां दी माता का नाम माता रली देवी सी और पिता का नाम राम लाल थापर सी। इन्हां दा जन्म लुधियाने दे विच होया
ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਵਤੀ ਬਾਈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਖੇੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਨੇਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਹਰੀ ਰਾਜਗੁਰੂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੱਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ HSRA ਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 42 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 42 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। 1928 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਈਮਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਗੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ SSP ਸਕਾਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜਲੂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਲੂਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਚੱਲ ਪਏ, ਭਾਵ ਕਿ 5 ਜਣੇ ਸਕਾਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਡਰਸ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ DSP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਾਗ ਉੱਠੀਏ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਠ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਡਰਸ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਈਸਵੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਣੀ, ਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਬੀਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਜ, ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਲਤਨਤ। ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਉੱਪਰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਗਰੂਕ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਮਕਸਦ, ਭਾਵ ਮੰਤਵ, ਇਰਾਦਾ, ਇੱਛਾ, ਉਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਨਸੂਬਾ, ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਸਕੀਮ, ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੈ, ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਭਾਵ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਾਕ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤੇ ਠੀਕ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਕਾਟ ਤੇ ਸਾਂਡਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ ਭਾਵ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਜਲੂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਓਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੋੜਨੀ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।